મંદિર આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા 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 રે ઘણી ખમ્મા માવા ખમ્મા રે ઘણી ખમ્મા ખમ્મા રે ઘણી ખમ્મા માવા ખમ્મા ઘણી ખમ્મા ખમ્મા રે ઘણી ખમ્મા માવા ખમ્મા રે ઘણી ખમ્મા ખમ્મા રે ઘણી ખમ્મા માવા ખમ્મા રે ઘણી ખમ્મા. સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર દ્વારા આયોજિત ઝુંડાળા ગામને આંગણે માં ખોડિયારના આશીર્વાદથી અને સુરાપુરા પૂજ્ય શ્રી જોધા દાદાની પાવન પવિત્ર અને દિવ્ય ચેતનાની સન્નિધિથી એમના આશીર્વાદથી આ સુંદર મજાનો 9 દિવસીય શ્રીમદ દેવી ભાગવતનો રૂડું આયોજન રૂડો યજ્ઞની અંદર પધારેલા તમામ શ્રોતાગણોનું ભાવથી સ્વાગત છે. આપને હૃદયથી આવકારીએ છીએ. આવો કથાનો બીજો દિવસ અને બીજા સત્રની જ્યારે આપણે શુભ શરૂઆત કરવી છે ત્યારે પૂજ્ય દાદાને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે સૌ વિનંતી કરીએ કે દેવી ભાગવતના એ પ્રસંગ મહત્વ સુધી આપણને સૌને દોરી જશે પૂજ્ય શ્રી કૌશિક દાદા જોશી. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વક્રતુંડ મહાકાય सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकर देवी नारायणी नमोस्तुते। नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमोस्तुते व्या सविशाल बुद्धि फुल्लारविंदा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञा नमय प्रदीप। तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमः क्षालयन्तं निजज्ञानभाषा। स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम्। नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम्। आये हनुमंत बिराजे कथा कहू मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू बिराजिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। आओ भावथी मां अंबानी याद करिए। वंदे शरणम अम्बा शरणम अम्बा शरणम जगदम्बा शरणम। भाव के साथ शरणम उमा शरणम उमा शरणम
उमा शिव शरणम् उमा शरणम् उमा शरणम् उमा शरणम् उमा शिव शरणम् सीता शरणम् सीता शरणम् सीता शरणं सीताराम शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं राधे राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा श्याम शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा श्याम शरणं काली शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं घोडल शरणं घोडल शरणं घोडल शरणं श्री घोडल शरणं घोडल शरणं घोडल शरणं घोडल शरणं घोडल शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर नाम शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर नाम शरणं अम्बा शरणं अम्बा शरणं अम्बा शरणं जगदम्बा शरणं अम्बा शरणं अम्बा शरणं अम्बा शरणं जगदम्बा शरणं ओ जगदम्बा शरणं जगदम्बा शरणं ओ उमा शिव शरणं उमा शिव शरणं ओ सीताराम शरणं सीताराम शरणं ओ राधे श्याम शरणं ओ राधे श्याम शरणं ओ राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं ओ महाकाली शरणं महाकाली शरणं ओ दुर्गा नाम शरणं दुर्गा नाम शरणं ओ श्री घोडल शरणं श्री घोडल शरणं ओ श्री बहुचर शरणं श्री बहुचर शरणं
श्रीदेवी भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। बालकृष्ण लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पितृनारायण देव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अपने मात पिता की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आओ मां अंबाने आज बीजा नोरते भवानी अष्टक रूपी पुष्पमाना चरणों अर्पण करिए અને આ કથાના દોરને આગળ લઈ જઈએ. ન તાતો ન માતા ન બંધુલ ન દાતા ન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભર્યા જાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમેવં ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાની ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાની. ભવાબ્ધાવ પારે મહાદુઃખ ભીરુ પ્રપાત પ્રકામી પ્રલોભી પ્રમાત સંસાર પાસ પ્રવત સદા ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ભાવથી બોલીએ ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાની. ન જાનામિ દાનમ ન ચ ધ્યાન યોગમ ન જાનામિ તંત્રમ ન ચ સ્તોત્ર મંત્રમ न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित्. कर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रवृत्त सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चार्य सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टो गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः વાંગમય સ્વરૂપ એવા દેવી ભાગવતના ચરણ કમલમાં વંદન જેના ખોળામાં બેસી અને આ દિવ્ય નવાહન પારાયણ કરીએ છીએ એમાં ખોડલ એમાં બહુચર અને સુરાપુરા દાદાના ચરણ કમલમાં વંદન આ ગામની અંદર જે દેવી દેવતાઓ છે એના ચરણ કમલમાં વંદન પધારેલ સંત વૃંદ વિપ્ર વૃંદના ચરણ કમલમાં વંદન મારા સદગુરુ અને માતા પિતાના ચરણ કમલમાં વંદન સારસ્વતો એમના ચરણ કમલમાં વંદન અને મારા જન્મે જે સમાન શ્રોતાના હૃદયની અંદર વિરાજમાન પરમ એ નંદનંદન યશોદાનંદનને આજે દ્વિતીય દિવસના દ્વિતીય સત્રના સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય અંબે. એક પછી એક આ કથાનો રસ દિવસે ને દિવસે હવે વધતો જાય છે. કથા તો 88,000 શૌનકાદી ઋષિ સાંભળી રહ્યા છે અને નૈમિષારણ્યમાં મારા સૂતજી કથાના વક્તા બન્યા છે.
પણ જ્યારે ખરા અર્થમાં વિદ્યાર્થીની જિજ્ઞાસા વધે ને એટલે શિક્ષકને પણ એમ થાય કે હજી એક પાઠ વધારે ભણાવું. જીતાસનો જીતશ્વાસ, જેણે આસનને જીતી લીધું, જેણે પોતાના શ્વાસને પણ જીતી લીધા અને કીધું કે હવે અમારે તો કથાના રસ સિવાય પ્રભુ હવે કાંઈ નથી જોતું. એ જેનો દૈવ ભાવ છે, એની જેના શરીરમાં, મનમાં, વાણીમાં એકદમ વિવેક છે, દીનતા છે. દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય. હે ભગવાન, કેટલું માગે છે. અમને ભગત ન બનાવો તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમારા જે દાસ છે ને, એ તમારા દાસની અમને જો સેવા કરવા મળે ને તોય અમે અમારા જીવને ધન્ય માનીએ છીએ. એ જેનો દીનતા રૂપી ભાવ છે. અને આ ભાવ વાલા ભક્તો જ્યારે હૃદયમાં પ્રગટ થાય ને એટલે ખરા અર્થમાં આ ગ્રંથ છે ને એ આપણા મસ્તક ઉપર આવી ગયો છે. અને યાદ રાખજો, જે વસ્તુ એક વખત માથે આવે છે એ પછી આપણે જવાબદારી સમજીને કરીએ તોય ભલે, મારીને તમારી ફરજ બનીને કરીએ તોય ભલે, એ કાર્ય કરવાનું છે, એ વાત ચોક્કસ છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ દુઃખ ઉપર આપણે નજર કરી કે કેટલા પ્રકારની ચિંતાઓમાંથી આ જીવ ક્યાંય ફસાઈ ન જાય ને એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એક વખત ભીમે ભગવાન કૃષ્ણ સાથે થોડી જીદ કરી કે ઠાકોરજી બધા એમ કહે છે અને મેં સાંભળ્યું પણ છે કે સારા કાર્ય કરે ને એટલે 100 વિઘ્ન આવે. સારા કાર્ય કરીએ એટલે 100 વિઘ્ન આવે. ભીમ ભગવાન ઠાકોરજીને કહે છે, આજે તમે મને કહો અથવા તો તમે મને ઠાકોરજી આ વાતને સિદ્ધ કરીને બતાવો, સાર્થક કરીને બતાવો કે સારા કાર્ય થતા હોય એમાં ખરેખર વિઘ્ન આવે ખરા? દ્વારકાધીશ ભીમને પૂછે છે, અરે ભીમ, તને આવી જિજ્ઞાસા કેમ થઈ? કઈ નહીં ને, તારે આવું કેમ જાણવાની ઈચ્છા થઈ? ના પ્રભુ, તમે મને કહો. ભગવાન કે આનો ઉત્તર હું તને કાલે આપીશ. પણ એટલી બધી જિજ્ઞાસા હતી. આપણને કોઈક વ્યક્તિ એમ કહી દે ને કે તમારી એક વાત મને મળી છે પણ તમે મને કાલે મળજો, હું તમને કાલે કહીશ. એટલે પછી છે ને આપણને બપોરના સમય હોય તો ભલે, રાત્રિ હોય તો ભલે, આપણને ઊંઘ ન આવે. આપણને એમ થાય કે એવી શું વાત હશે, અમારે એવી શું ભૂલ હશે, કંઈક ભૂલ તો હશે અમારી, શું કેવું હશે. ટૂંકમાં આપણું મન છે ને મનુષ્યનું, એટલે આ બધી આટીની અંદર અનેક પ્રકારના સંઘર્ષની અંદર પડી જાય. સારો વિચાર પણ આવે અને એમાં કુબુદ્ધિ પણ આવે. અને તો રામચરિત માનસમાં કીધું જ છે ને કે સુમતિ કુમતિ સબ કે ઉર રહી. આમાં તો સારી મતિ પણ છે અને કુમતિ પણ છે. બારું શું કાઢવું એ મારા તમારા હાથની વાત છે. તારા પણ રડતી હતી ચોધાર આંસુએ. વાલીની પત્ની, રામચરિત માનસનો પ્રસંગ છે. ચોધાર આંસુએ રડતી હતી, હે ભગવાન, મારું સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું, આ મારા સ્વામી ઓપ થઈ ગયા, દેવ થઈ ગયા, હવે આ જીવનમાં શું રહ્યું? ભગવાન કે તારા શું કામ રડો છો? તારા કે ભગવાન, તમે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ છો, તમે મને આ પ્રશ્ન પૂછો છો શું કામ રડે છે? એક આર્ય નારી માટે એના પતિથી વિશેષ એના માટે જીવનમાં બીજું શું હોય? એના સ્વામીથી એના માટે સર્વસ્વ બીજું શું હોય? અને જો મારા સ્વામી મૃત્યુ પામ્યા હોય તો ભગવાન તમે એમ પૂછો છો કે હવે તારા તું શું કામ રડે છે? ત્યારે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ મહાપુરુષો પાસે સાંભળ્યું છે, એ તારાને એટલું જ પૂછે છે કે તું જેના માટે રડે છે એ તારી સામે જ છે. અરે ભગવાન, પ્રભુ તમે એમ કેમ કહો છો? સાચી વાત છે, હું જેના માટે રડું છું એ આ શરીર અહીંયા જ છે. ભગવાન કે માથાના વાળથી લઈ અને નખ સુધી તારા સ્વામીનું લવલેશ માત્ર કાંઈ ઓછું નથી થયું. સંપૂર્ણ દેહ તારી સામે છે, તું રડે છે શું કામ? તારા એ જ સમય કહે છે કે પ્રભુ, હું આ શરીર માટે નથી રડતી, હું રડું છું આની અંદર જે બેઠો હતો ને આત્મરામ, એના માટે રડું છું કે ઉડી ગયો છે. એ જ સમય મારા રામજી એમ કહે છે કે તારા, તો હવે તું એના માટે જો રડતી હોય તો તે ક્યારેય એને જોયો તો? તું એની પાસે બેસી અને એની વાત તે ક્યારેય સાંભળી હતી? હવે વિચાર કરો વૈષ્ણવ વાલા ભક્તો, કે જે વ્યક્તિને ક્યારેય જીવનમાં આપણે જોયા ન હોય, જે વ્યક્તિનો આપણને પરિચય ન હોય,
એ વ્યક્તિ ઉપર આપણે વિશ્વાસ મૂકીએ ખરા? બહુ કથા લઘુ છે, દ્રષ્ટાંત નાનું છે, પણ મારા રામજી બહુ મોટો સંદેશો આ જીવને આપે છે કે જેને આખી જિંદગી આપણે જોયા ન હોય, જેને આપણે અનુભવ્યા નથી. આ શરીર છે એ હું કરું, પણ એ હું બોલે એ કોણ છે? જો હું બોલું, આ શરીર હું કહું મારું છે, તો આ શરીર ઉપર વાલા ભક્તો મારું સર્વસ્વ અધિકાર હોવો જોઈએ. મારી ઈચ્છા થાય ત્યારે જ આ શરીર વૃદ્ધ થવું જોઈએ. મારી ઈચ્છા થાય ત્યારે જ મારા આ કેશ, મારા વાળ છે એ સફેદ થવા જોઈએ. જો મારે આધીન ન હોય ને તો આ શરીર મારું નથી. આમાં મારી ઈચ્છા છે, હું તો આ શરીરમાં લવલેશ માત્ર કાંઈ નથી થતું. તો આપણે એમ કેમ કહી શકીએ કે આ શરીર મારું છે? જો મારું હોય, જે વસ્તુ આપણી હોય, આ ઘર આપણું છે, તો એમાં આપણે જ રહીએ, એમાં બીજા કોઈને રહેવા ન દઈએ. તો જે અંદરથી હું બોલે છે, તો એ હું કેનારો કોણ છે? અમારા રામજી નાની કથામાં બહુ દિવ્ય ભાવ બતાવે છે કે હે જીવ, અંત સમયે તું રડે છે, શું કામ રડે મને ખબર છે. દીકરો રડતો હોય તો એટલે રડે કે હવે મને કમાઈને કોણ આપશે. પત્ની રડે કદાચ તો થોડા દિવસ એવી ચિંતામાં રડે કે હવે મારું ધ્યાન કોણ રાખશે, હું સમાજમાં એકલી થઈ જઈશ. તારા રડશો નહીં, આ શરીર આમનમ છે, અને જો આત્મા માટે રડતા હોય તો એ અજર અમર છે. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક. શું કામ એને ચિંતા કરો છો? આ તો બધું એમનેમ છે. એમ ભીવને જિજ્ઞાસા થઈ ગઈ, પ્રભુ મને તમે અત્યારે જ જવાબ આપો, સારા કાર્યમાં 100 વિઘ્ન કઈ રીતના? મારે કાલની રાહ નથી જોવી. ભગવાન કે એ બધું જો કાલ માટે તમારે પ્રતીક્ષા તો કરવી જ પડશે. અત્યારે હું જવાબ નહીં આપી શકું, કાલે હું પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવીશ. પણ ભીમથી રહેવાનું નહીં. અને ભીમને એમ થઈ ગયું કે આ જગતમાં સૌથી સારા કાર્ય ક્યાં થતા હશે. જ્યાં ભીમને મનમાં એવો વિચાર આવ્યો ને, ત્યાં ભગવાન કે જો ભીમ તમારે જાણવું જોઈએ ને, તો સૌથી સારા કાર્ય છે ને, તમે હરિદ્વાર વયા જાઓ. હરિદ્વારની અંદર કેટલા બધા સ્નાન કરે, જપ કરે, પૂજાઓ કરે, અને કેટલી બધી કથાઓ થાય, કેટલા બધા સત્સંગો થાય. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જો તમારે પુષ્ટ બનાવવા હોય ને, તો એ હરિદ્વારમાં ગંગાના ઘાટે જવું પડે. ત્રિભુવન તારિણી, ત્રણેય લોકની અંદર જે મને તમને ઉત્તમ ગતિ અપાવે એ માં ગંગાનું સાનિધ્ય છે. ભીમ હરિદ્વાર જાય, સવારથી સાંજ સુધી આખી હરિદ્વારમાં બધું જ જોવે છે. સરસ મજાના બધા સ્નાન કરે, જપ કરે, યજ્ઞ કરે, બ્રાહ્મણો છે સંધ્યાને વંદન કરે, કોઈ માં ગંગાના સાનિધ્યમાં જઈ અને અર્ઘ્ય આપે છે. એટલા બધા સેવાઓના કાર્ય થાય. કોઈ બ્રહ્મ ભોજન કરાવે, કોઈ બ્રાહ્મણોને વિત્તમ દક્ષિણા આપે છે, કોઈ સ્વાહા ને સ્વધાની ધ્વનિઓ સંભળાય, કોઈ પિતૃ કાર્ય કરે, કોઈ સારા યજ્ઞ કરે છે. પણ ભીમે આખો દિવસ ગયો, પણ ક્યાંય કોઈ પણ સત્કાર્યમાં વિઘ્ન જોયું નહીં. તરત જ ભીમ હરિદ્વારથી ભગવાન ઠાકોરજી પાસે આવી અને કહે છે કે ભગવાન, તમે એમ કહેતા હતા ને કે સારા કાર્યમાં 100 વિઘ્ન. મેં હરિદ્વાર સવારથી સાંજ સુધી એટલી બધી બધું એકદમ નાની દ્રષ્ટિથી, સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી મેં જોયું. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈનું કાર્ય બગડતું નહોતું, અને બધા જ જપ, તપ, યજ્ઞ, દાન, દક્ષિણા બધું જ બરાબર ચાલતું હતું. ભગવાન ઠાકોરજી કેમ ભીમ, તે બધી જગ્યાએ જોયું? હા પ્રભુ, મેં બધી જગ્યાએ જોયું. એ કે તમે હરિદ્વાર જ ગયા હતા? અરે હા પ્રભુ, હું હરિદ્વાર જ માં ગંગાના ઘાટે ગયો હતો. બરાબર. અરે પ્રભુ, એવું ગયો તો એવું નહીં, એકાદશીનો દિવસ હતો, સરસ મજાનું બધા સ્નાન કરતા હતા, બધા વ્રત ઉપવાસ રાત્યા અને ભગવાનનું કેટલું જપ તપ કરતા હતા. બહુ સરસ વાત છે ભીમ. પણ તમે એકાદશી હતી, આખા હરિદ્વારમાં આટો માર્યો, પણ તમે ગંગામાં સ્નાન કર્યું? ભીમ કે હું તો બધાના દોષ જોવા માર્યો, પણ એ ગંગામાં મેં તો સ્નાન ન કર્યું. તો કે વિઘ્ન આનાથી મોટું તમારા જીવનમાં બીજું શું હોય? હે ભીમ, આનાથી મોટું વિઘ્ન શું હોય કે તમે હરિદ્વાર જેવા ક્ષેત્રમાં ગયા, આટલા બધા સત્કર્મ થતા હતા, એકાદશી જેવો તહેવાર હતો, અને ભીમ તમે જો સ્નાન ન કરી શક્યા, તમે સત્કર્મ ન કરી શક્યા, તો હવે મારે આમાંથી મોટું વિઘ્ન ગણવું શું? એમાં 9 દિવસ સુધીના આવા સત્કર્મ થતા હોય, અને જો પછી હવે આવી ન શકીએ, આવા સત્કર્મમાં આપણે દાન ન આપી શકીએ, અમારા જે કાંઈ ક્યાડા પરિવારનો ઉત્સવ છે, આમાં જે કાંઈ ભગવાને તમને આપ્યું હોય ને, શું આપો છો? તમને ભગવાને શરીર આપ્યું છે, શરીરથી સેવા કરો. ભગવાને તમને જે યથોચિત આપ્યું છે ને, એ વાપરવાથી વધશે. બાકી તો પછી ભીમ જેવા બનીને રહેશું તો શું થશે?
ત્યાં જઈ અને શેઢે જઈને પછી શિરામણ કર્યું એનું જેવું થશે. આનાથી મોટું ટાણું હવે બીજું ક્યારે આવે એ મને ને તમને કઈ ખબર છે નહીં. આટલો બધો મનખો ભજન ને ભોજન થતું હોય, હવે આનાથી બીજું ટાણું આપણે આપવાનું, ભજન કરવાનું, દાન દેવાનું, આનાથી બીજું ટાણું જોવા જશું તો ક્યાં મળશે? ભગવાને જે કાંઈ આપ્યું હોય ને આ વ્યાસાસનથી એક બ્રાહ્મણ તરીકે કે અહીંયા જે કાંઈ તમારું દાન આવશે ને એ સદ જગ્યાએ જ વપરાવાનું છે, યાદ રાખજો. જેનાથી કોઈ એવા સંતાનો હશે એ ભણી શકશે, કોઈ એવી માતા પિતા હશે જે જેની દીકરીના લગ્ન ન કરાવી શકતા હોય એના લગ્ન થશે. તમારો એક પણ દીધેલું દાન છે ને એ સુપાત્ર બની અને આ લોકો વ્યય કરશે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કીધું છે, મહાપુરુષોએ ગાયું છે અને આપણે વારંવાર એને કહીએ છીએ ને, સજની તારું દયાની ઘડી છે, સજની તારે દયાની ઘડી છે, દાન સુપાત્રે ધ્યાન ભક્તિ ભવથી રે ધરવું સત્સંગ સજની તારે ચોઘડિયો અમૃત લાભ છે, સજની તારે ચોઘડિયો અમૃત લાભ. ફેર ફેર નહીં આવે એવું બીજના ચમકારા જેવો મોતી પરોવી લેવું સત્સંગ આનાથી બીજું હવે લાભ ચોઘડિયું ક્યાં જોવા જશું? આ આપણું લાભ ચોઘડિયું જ છે, આ આપણું હવે અમૃત ચોઘડિયું જ છે. હવે બહુ ચોઘડિયા ન જોવા. ઘણા લોકો એટલા ચોઘડિયાને માને ને, પણ એ જે કર્મ કરતા હોય કર્મમાં ધ્યાન ન રાખે, નકરા તારીખ્યાના પના જ ફેરવા કરે. હે સજની, આનાથી મોટું ટાણું ક્યાં કે અહીંયા 1 રૂપિયો વાપરશો એટલે માં ખોડલને બહુચર 1000 કરીને પાછા આપી દેશે. હા, તમને 1000 કરીને પાછા આપશે, મને ભરોસો છે. આ મારા વનમાળી કોઈનો ભાર નહીં રાખે, વ્યાજ સહિત બધાઈને પાછું આપી દેશે. અને એટલે મહાપુરુષો ગાય છે, સજની સંત કહે તે સાચું માનીએ, સજની સંત કહે તે સાચું માનીએ. ગાંઠ વાળી ના છૂટે, નિયમ નિશ્ચય ના તૂટે, સંસાર છોને રે તૂટે, સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણો આવ્યું રે ભવજન કરવાનું, સજની ટાણો આવ્યું રે ભવજન કરવાનું, સજની ભક્તિ કરીએ રે સાચા ભાવથી, સજની ભક્તિ કરીએ રે સાચા ભાવથી. પાછા પગલા ન ભરીએ, સંસાર પાર ઉતરીએ, નરડા પ્રેમ કરીએ, સત્સંગ કીજીએ. સજની ટાણો આવ્યું રે ભવજન કરવાનું, સજની ટાણો આવ્યું રે, સજની ટાણો આવ્યું રે, સજની ટાણો આવ્યું રે ભવજન કરવાનું. આનાથી મોટો ઉત્સવને હવે શું રાહ જોઈને બેસીશું? આજ સાચું ટાણું છે, અને આજ ટાણે જો નાણું વાપરશો તો ખરું, પછી બનશે એવું કે નાણું હશે પણ ત્યારે તમારી પાસે સારું યોગ્ય ખર્ચવા માટે જગ્યા નહીં હોય. અનેક મહાપુરુષો બતાવે છે. અને યાદ રાખજો,
મેં કીધું તું ને, અન્યાયોપાર્જિતમ વિત્તમ 10 વર્ષાણી તિષ્ઠતી. કદાચ ગમે ત્યાંથી લક્ષ્મી આવી હશે, 10 વર્ષ સુધી જ રાહ જોશે. 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા, પ્રાપ્તે તું એકાદશે વર્ષે સમૂલમ વિનશ્યતિ. 10 વર્ષ સુધી લક્ષ્મીજી ખૂબ રાહ જોઈને બેસશે. પ્રાપ્તે તું એકાદશે સમૂલમ વિનશ્યતિ. અને 11મું વર્ષ જેવું બેસશે ને, એવું બધી લક્ષ્મી ભેગી કરેલી લઈને જતા રહેશે. પછી દવાખાને જાય, કોર્ટ કજિયા કચેરી જ્યાં જાય ત્યાં, પણ બધું જ લક્ષ્મી લઈને જતા રહેશે. સુપાત્ર દાનાદ ભવે ધનાઢ્ય અને કુપાત્ર દાનાદ ભવે દરિદ્રતા. સારી જગ્યાએ જો દાન વાવી દીધું તો તમારા ઘરે તો લક્ષ્મી નહીં ખૂટે, પણ આવનારા સંતાનોના ઘરે લક્ષ્મી નહીં ખૂટે. પણ જો અવળા માર્ગે લક્ષ્મીનો 1 રૂપિયો જતો રહ્યો તો કુપાત્ર દાનાદ ભવે દરિદ્રતા. પછી જીવનમાં તમે તો દુઃખી થશો, પણ આપણા સંતાનો પણ દુઃખી થઈ જશે. ફરીથી એક વખત જે પણ દાતાઓ છે ને, એને એક વખત જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવીએ. આ દાન આવે છે ને વાલા ભક્તો, ત્યારે જ આવા રૂડા મંડપ રોપાય. બાકી તો આ કમિટી પાસે છેલ્લે મળજો 10 દિવસ પછી. બહુ બધો વ્યય થાય છે, પણ માં અંબા બેઠી છે. હા, એનું કાર્ય અટકવા નહીં દે. કદાચ આપણે આપીશું કે ન આપી શકીએ, ઈ બાલા બહુચર, ઈ માં ખોડલ બેઠા જ છે એનું ધ્યાન રાખી. અને એને ધ્યાન રાખ્યું હોય તો જ આવા રૂડા મંડપ રોપાય. બાકી તો આપણી શું તાકાત છે? બસ ભીમ જેવા બનીને ન રહીએ ને, એટલું જીવનમાં ધ્યાન રાખજો કે સારો સમય આવે ત્યારે એની અંદર આપણે એક ડૂબકી લગાવી લેવી. ભગવાને જે આપ્યું હોય તન મન અને ધનથી, બાકી તો જ્યાં સુધી તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ નહીં હોય, ખાલી નાણું હશે એટલે નાથાલાલ કરશે, સીટ આપશે. પણ જ્યાં બધું વહી જાય ને એટલે પછી નાથીઓ પછી તમને સીટે નહીં આપે, કાંઈ નહીં આપે. એ તો તમારી પદ, તમારી પાસે પ્રતિષ્ઠા ક્યાં સુધી? પદ લઈને બેઠા છો ને ત્યાં સુધી. પૈસો મારો પરમેશ્વરને, બૈરી મારી ગુરુ. શું કે? પૈસો મારો પરમેશ્વરને, બૈરી મારી ગુરુ. છૈયા છોકરા શાલિગ્રામ, આમાં સેવા કોની કરું? છોકરા શાલિગ્રામ, આમાં સેવા કોની કરું? એટલું બધું વાલું હોય. અમારે ક્યાંય દાદા જરૂર છે ને, અમારે બધું ઘરમાં જ છે. અમારે ગુરુની કંઠી ઘરમાં છે. ઈ કે એટલું જ થાય હો, બાકી અમારાથી કાંઈ ન થાય. આખા ગામે સફરજન લીધું પણ એને ઘોડો લીધો. આખા ગામે સફરજન લીધું પણ એને ઘોડો લીધો. પણ પછી પાછું એને ઘેરે તો આવું જ પડ્યું. ઈ કે કાળો ઘોડો નહીં, સફેદ આપો. ઈ કે આ સફરજન તમારી હાટું જ રાખ્યું છે, લેતા જાઓ. અમને ખબર જ છે તમારું ન્યા હાલવાનું જ નથી, ન્યા શસ્ત્ર ઘેરે હેઠા જ મૂકવા પડે. આ કથા અધૂરી હતી. પછી આમાં એને જિજ્ઞાસા થઈ, એટલે મંત્રીને આખી રાત્રિમાં ઊંઘ ના આવી. મંત્રીએ પૂછ્યું કે પ્રભુ આનું કારણ શું? તમે કેમ કે આ બધાને સફરજન ને ઘોડા ના બધું? એ કે કંઈ વાંધો નહીં, મને ઘરેથી રાણીએ કીધું હતું ને એટલા માટે મેં એ જ રાખ્યું. તમે નિરાતે હોઈ જાઓ, આમાં બધું એમ જ ચાલે છે. બોલો શ્રી ખોડલ માત કી, શ્રી બહુચર માત કી. ભાવથી અમારે અમરેલીનું ગૌરવ અને રાજકોટના સાંસદ શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા પધાર્યા છે. આ વ્યાસાસનેથી અમારા ક્યાડા પરિવાર વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. પધારો. અજગર કરે ન ચાકરી, પંછી કરે ન કામ. અજગર કરે ન ચાકરી, પંછી કરે ન કામ. દાસ મનુ વાયુ કહે,
सबके दाता श्री राम। दास मन आयो कहे सबके दाता श्री राम। कबीर कुआ एक है, कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, किंतु पानी सब में। बर्तन सब में न्यारे न्यारे, पानी सब में। राम नाम की औषधि, अम्बा नाम की औषधि, जो खरी नियत से खाए। अम्बा नाम की औषधि, जो खरी नियत से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, और महा रोग मिट जाए। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। આ એવી ઔષધિ છે, આ એ સુતજી આ એવો રસ પીરસે છે, અને 88,000 ઋષિ એવું સાંભળે છે કે જે એક વખત જો ઔષધના રૂપમાં શરીરમાં ઉતરી ગઈ ને, પછી તો ક્યારે જીવનમાં રોગ આવવા જ ન દે. કોઈ પણ પ્રકારનો હોય આધિ વ્યાધિક ઉપાધિ, એ પછી આ જીવને સ્પર્શ ન કરી શકે. એ જ સાક્ષાત સુતજી કહે છે કે તમે અમને કથા તો કીધી કે એ સાક્ષાત ભોજવંશના રાજા સતરાજીએ જે ખોટું આળ નાખ્યું, અને એ આળથી બચવા માટે સાક્ષાત વસુદેવ અને દેવકીએ દ્વારકાની અંદર દેવી ભાગવત નવાન્ન પારાયણ કર્યું. 9 દિવસ સુધી એ વસુદેવ ને દેવકી આ યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કર્યું, અને અનુષ્ઠાનથી હે પ્રભુ એને ઠાકોરજી પાછા મળ્યા. કેવલ ને કેવલ આ અમને મહાત્મ્યથી ખબર પડી કે જો વસુદેવ અને દેવકી જો આ શ્રીમદ દેવી ભાગવતનું પારાયણ કરતા હોય અને એને પાછા મળતા હોય, તો અમને હજી આને તિતિક્ષવા, આમાં હજી અમને રસ જાગે છે. સુતજી અમને હજી એવું પ્રમાણ આપો કે આ દેવી ભાગવત ગ્રંથની એટલી બધી મહાનતા છે કે ભુક્તિમ મુક્તિમ ચ દદાચિ નિત્યમ. આ ભુક્તિ પણ આપે અને મુક્તિ પણ આપે. તદતુ શ્રાવયામાસ, તો અમારે એ હજી સાંભળવું છે. અમને રસ હજી કર્ણ દ્વારા હજી ઈચ્છા થાય છે. સુતજી કે હજી તમને એક પ્રમાણ આપું કે જેણે શ્રદ્ધા ભાવથી જેણે પણ આ શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા કરીને, હે સનત કુમારો, એની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ છે. આમ તો અમારા ઝુંડાળા ગામને આંગણે અમારો આ કિયાડા અને કિયાડા પરિવાર ભેગો થઈ અને આટલું સરસ મજાનું આ નવાન્ન પારાયણ અનુષ્ઠાન કરતા હોય. પ્રાતકાલ પણ મેં કીધું હતું કે આ જે બધા અતિથો પધારે છે ને, એ અતિથિ જે પધારે છે ને, એ જ આ યજ્ઞની સાચી આપણી પૂર્ણાહુતિ છે. હા, અને એમાંય અમારી જન્મભૂમિ કોલડા, હમણાં જ પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા શ્રી અમારે જન્મભૂમિની અંદર સંત કોલવા ભગતના દર્શન કર્યા, ત્યારે એમને યાદી લીધી હતી. કોલનો દીધેલ કોલવો અને કરુણાનો બંધાર, હે જેને જન્મ ચારણ કુળની આખી ઉજાળી નાત. અમારું વતન કોલડા, જન્મભૂમિ રહીએ અમરેલી. અને આમ તો એમ લાગે કે અમારા માવતર જ આવ્યા છે, કારણ કે અમને ભાવ એવો જાગે છે. એક વખત ભાવથી એ પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા ને એમની સાથે જે પણ અતિથિ પધારે છે એનું ભાવથી આ પરિવાર વતી આ વ્યાસાસનથી આપનું ભૂરી ભૂરી હાર્દિક સ્વાગતમ. એ વિવસ્વાન નામના મનુ હતા, અને એ સનત કુમારોનું સુતજી કહે છે કે સાંભળો, દેવી ભાગવતને એક નાનકડું પ્રમાણ આપું કે શું થાય છે. એ વિવસ્વાન નામના મનુ હતા, અને વિવસ્વાન મનુને ત્યાં સાક્ષાત એક શ્રાદ્ધદેવ નામના એક ઋષિનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. એ શ્રાદ્ધદેવ નામના હતા, અને એમને ત્યાં એમના પત્ની શ્રદ્ધા દેવી હતી.
શ્રાદ્ધદેવ અને શ્રદ્ધાદેવી આશ્રમની અંદર દિવ્ય જીવન જીવતા હતા. બધું જ એમની પાસે હતું, પણ જીવનમાં જે સવારે મેં આધિ વ્યાધિને ઉપાધિ કીધું, એમાંથી એમની પાસે ઉપાધિ નામનું કદાચ એના કર્મને આધીન એના ભાગ્યમાં નહીં હોય, છતાં પણ સંતાન નહોતું. ઘણી બધી એના જીવનમાં ઈચ્છા હતી કે જો અમારે ત્યાં સંતાન થાય તો સરસ મજાનું અંત સમય અમારી સેવા કરે, અને પુત્ર થાય તો પુમ નામ નરકાત ત્રાયતે ઇતિ પુત્ર, અંત સમય અમારી પાછળ પિંડદાન વિધિ કરે અને અમને ઉત્તમ ગતિ મળે. આ શ્રાદ્ધદેવનો એક મનમાં સંકલ્પ હતો, અને શ્રદ્ધાદેવીની પણ અતિ જિજ્ઞાસા હતી. જ્યારે પણ મનની અંદર સંકલ્પ થાય એટલે ઈશ્વર હંમેશના માટે એના માટે રસ્તો મને તમને અવશ્ય બતાવે છે. અને રસ્તો આપણા મનમાંથી જ ઉદ્વેગો નીકળે છે. એ તરંગો આપણને લોલુપતામાં ખોટા ફસાયેલા હોય એટલે કદાચ ન દેખાય, પણ એનો જવાબ તો મારીને તમારી પાસે જ છે. એ વિવસ્વાન મનુના પુત્ર શ્રાદ્ધદેવ અને શ્રદ્ધાદેવ અતિ ચિંતામાં હતા, અને એને એમ થયું કે લાવો ને ગુરુદેવ પાસે જઈએ. અને એ જ સમયે સાક્ષાત ગુરુ પાસે જાય અને ગુરુને બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરે છે કે પ્રભુ, અમને કંઈક તમે એવો રસ્તો બતાવો કે જેનાથી અમને સંતાન થાય. એ જ સમયે તરત જ ગુરુદેવ કહે છે કે જો તમારે સંતાનની પ્રાપ્તિ જોતી હોય તો તમે પુત્ર કામેશથી યજ્ઞ કરો. શ્રાદ્ધદેવ અને શ્રદ્ધાદેવીને કહે છે કે તમારે જો યોગ્ય સંતાન જોતા હોય તો તમે પુત્ર કામેશથી યજ્ઞ કરો. યજ્ઞ માટે એના માટે સરસ વિદ્વાન ભૂદેવોને બોલાવે છે કે જે સ્વાહા અને સ્વધાને જાણવા વાળા છે. ચિંતા ચિત્તા સમાનાસ્તિ બિંદુ માત્ર વિશેષતઃ, ચિંતા દહતી સજીવમ અને ચિત્તા દહતી નિર્જીવમ. આ મંત્રની વ્યાખ્યાઓ છે. એક મીંડું લાગી જાય ને કદાચ એક મીંડું નીકળી જાય ને તો એક જીવતાને બાળે ને એક મરેલાને બાળે, આટલી તાકાત મંત્રની છે. એવા બ્રાહ્મણોને બોલાવો કે જે વેદ મંત્ર અને અનુષ્ઠાનને યોગ્ય રીતના જાણવા વાળા છે, જે ઋચાઓ જાણે છે, જે ઘનપાઠ જાણે છે, જે પૂર્ણ રીતના યજુર્વેદ પ્રમાણે યજ્ઞ કરાવી શકે. શ્રાદ્ધદેવ ને ઈલાદેવ કે કંઈ વાંધો નહીં, અમે એ જ પ્રમાણે આજ્ઞા પ્રાપ્ત થવાથી સરસ મજાના પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ માટે બધી સામગ્રી તૈયાર કરી, સરસ મજાના વિદ્વાન પંડિતોને બોલાવ્યા. અને એ જ સમયે યજ્ઞની જ્યાં સ્વાહા સ્વાહા એવા દિવ્ય વેદના મંત્રો ગુંજવા લાગ્યા. અને એ જ સમયે સુમધુર સંગીતના સાથે બ્રાહ્મણો એક પછી એક યજ્ઞમાં આહુતિ આપે, વેદના મંત્ર ગુંજે. હરિ ઓમ અગ્નિ દૂતમ પુરો દધે હવ્યવાહમુપબ્રુવે દેવા આદયાદિહ ભદ્રમ કર્ણેરભિઃ શ્રેણુયામ દેવા ભદ્રમ પશ્યેર્માક્ષાભિર્જતરાઃ સ્થિરૈરંગૈ તુષ્ટુવાહગુષ્વસ્તનો ભીર્વ્યશેમહિ દેવહિતંજદાયુઃ. એટલા દિવ્ય મંત્ર બોલે, એક પછી એક મંત્ર પછી આહુતિ આપે. અને એ જ સમયે શ્રાદ્ધદેવના પત્ની શ્રદ્ધાદેવીને મનમાં એમ થઈ ગયું કે હવે આમાં જો મારે દીકરાની જગ્યાએ દીકરી થાય ને તો કેવું સારું. એ દીકરીનો મનમાં ભાવ કરી અને એ જ સમયે ત્યાં સાક્ષાત એમને ત્યાં સંતાનનો જન્મ થાય. અને સંતાન એટલે બીજું કોઈ નહીં, સાક્ષાત ઈલા નામે દીકરીનો જન્મ થાય. આવો આજે આ કથાની અંદર જ્યારે સાધુ સંતો પધારે છે, બોલો પરબના પીર કી જય. મેં તો સુધરે જાણીને તમને જાણીને
શ્યામ દર્શન દેજો પીર રામદેવ તમે રણજાના જય સદદેવીદાસ. સખીઓ સામૈયા કરો ને સદગુરુ શ્યામના સખીઓ સામૈયા કરો ને સદગુરુ શ્યામના સખીઓ સામૈયા કરો સદગુરુ બોલો પરબના પીર કી જય. દેવી ભાગવત મહાપુરાણ કી જય. જ્યારે પૂજ્ય એ પરબધામથી જે ગાદીપતિ કરશનદાસ બાપુ પધાર્યા છે, આ વ્યાસાસનથી આપનું ભૂરી ભૂરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બધાએ આપણે ભાવથી તાલીઓના નાદથી બાપુનું સ્વાગત કરીએ. હરિ ઓમ બૃહસ્પતે અતિ અદર્જો અરે હાદ્યુમદ્વિભાતિક્રતુ મજ્જને ભૂ જદ્દીદય વચરે પ્રજાત તદસ્મા સુદ્રવિનન દેહિ ચિત્રમ. ઓમ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બ્રહ્માનંદમ પરમસુગલમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિમ દ્વંદ્વાતીતમ ગગનસદૃશમ તત્વમસ્યાધિલક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વધી સાક્ષીભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુમ તમ નમામિ. સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર દ્વારા આયોજિત ઝુંડાળા ગામને આંગણે કુળદેવી રાજરાજેશ્વરીમાં ખોડિયારના આશીર્વાદથી અને સુરાપુરા દાદા એવા જોધા બાપાના દિવ્ય અને પાવન પ્રેરણાથી આ સુંદર મજાનો ભવ્યાતિ ભવ્ય 9 દિવસીય શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથાનું આ મહાન યજ્ઞ, અને આ યજ્ઞની અંદર આજે આપણી વચ્ચે પરબધામના ગાદીપતિ ગુરુ શ્રી કરશનદાસ બાપુ હાજર છે. એકવાર કરશનદાસ બાપુને આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીએ, એક સાથે જયઘોષ વડે વધાવીએ. સદદેવીદાસ બાપુની જય, અમર માતની જય, ગુરુ સેવાદાસ બાપાની જય, પરબના પીરની. પવિત્ર દિવસ, બીજું નોરતું, ચૈત્રી નવરાત્રિના પાવન દિવસો જ્યારે ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે આંગણે આપણા આમંત્રણને માન આપી અને કરશનદાસ બાપુ હાજર છે. બાપુની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ આપણા માટે એક નવી ઉર્જા અને નવો ઉલ્લાસ છે, અને સાથે નવી પ્રેરણા સાથે પૂજ્ય બાપુ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. તે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વડે ફરીથી પૂજ્ય બાપુનો સહૃદય આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ કે આપણને સૌને આશીર્વાદ આપવા માટે પૂજ્ય બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. અને એવા જ સાથે આપણા આમંત્રણને માન આપી અને આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ કહી શકાય, સમગ્ર વિશ્વભરની અંદર જેમનો ડંકો છે એવા આપણા રાજકોટના માનનીય સાંસદ સભ્ય આદરણીય
પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સાહેબશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ વ્યાસાસને પધારશો, વક્તાશ્રીના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરશો અને અમારા કેડા પરિવાર વતી આપ સ્વાગત અને સત્કાર ઝીલશો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વડે આપણે પરસોત્તમભાઈને વધાવીએ. સુંદર મજાની આપણી આ કાઠિયાવાડની ભૂમિ કહેવાય છે ને કે નરસૈયોને દત્ત બિરાજે જ્યાં ગિરનારી જાળી છે. અરે નરસૈયોને દત્ત બિરાજે જ્યાં ગિરનારી જાળી છે, ડુંગરા ખૂંદે ડાલા મથા એની ડણકું કાઠિયાવાડી છે. પરબ સતાધાર વીરપુર પાળિયાદ ને બગદાણે, પરબ સતાધાર વીરપુર પાળિયાદ ને બગદાણે, હરિહરનો જ્યાં સાદ પડે ને એ રોટલો કાઠિયાવાડી છે. સાહેબ, આપણા રોટલાને જેણે માન આપ્યું છે, સવારે બપોરે સાંજ ગમે ત્યારે જાઓ, ભૂખ્યો પાછો ન આવે એવો ભજન અને ભોજનનો સમન્વય એટલે પરબધામ. અને પરબધામથી જ્યારે પીર રામદેવ પીરની ચેતના સ્વરૂપ આપણને આજે આશીર્વાદ આપવા કરશનદાસ બાપુ અહીંયા કેડા પરિવારના આંગણે માં ખોડિયારના સાનિધ્યની અંદર ઉપસ્થિત છે. સાથે રાજકોટથી લાલજીભાઈ સંખાવરા ઉપસ્થિત છે. લાલજીભાઈને વિનંતી કરીશ આપ મંચ પર વધારી પૂજ્ય વક્તાશ્રી પાસેથી આશીર્વાદ ગ્રહણ કરશો. આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટ વડે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાને વધાવીએ અને વિનંતી કરીશ પરસોત્તમભાઈને આપ ડાયસ પર વધારશો અને આપના ઉર્જાવાચક શબ્દો વડે કેળા પરિવારના તમામ ભાઈઓ બહેનો વડીલોને ઝુંડાળા ગામના વતનીઓને આપ લાભાન્વિત કરશો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીએ આદરણીય શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા. છું 11 વર્ષથી અંદર કોઈ એવું એક રાજકીય વ્યક્તિ જોયું હોય કે જેના બોલવાથી કંટાળો નહીં પણ એમ આવે કે ભાઈ બોલ્યા જ કરે ને આપણને આનંદ આવ્યા જ કરે, તો એ આદરણીય પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા છે. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વડે આપણે પરસોત્તમભાઈને વધાવીએ અને એમનો સહૃદય આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ કે કેડા પરિવારના આ આયોજનની અંદર આપ પધાર્યા. એકવાર ફરીથી તાળીઓના ગડગડાટ વડે પૂજ્ય શ્રી કરશનદાસ બાપુને અને સાથે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાને વધાવીએ. મારી પાસે જે દાનની યાદી છે અત્રેથી જાહેર કરું છું. આપ સૌ દાતાશ્રીઓને પણ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવશો. 2,51,000 રૂપિયા શ્રી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી રામજીભાઈ ઠાકરજીભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી કાંતિભાઈ પરસોત્તમભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી પરસોત્તમભાઈ શ્યામજીભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી મિલનભાઈ મહેશભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી રવજીભાઈ પરબતભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર ગામ જાળિયા, 2,51,000 રૂપિયા શ્રી જીવરાજભાઈ વશરામભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી લાલજીભાઈ શ્યામજીભાઈ ક્યાડા, 2,51,000 રૂપિયા શ્રી દિલીપભાઈ કાંતિલાલભાઈ ક્યાડા, 3,21,000 શ્રી સંજયભાઈ કાનજીભાઈ ક્યાડા, 1,51,000 રૂપિયા શ્રી શારદાબેન હરકાંતભાઈ ક્યાડા, 1,21,000 સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર નવાગામ, 1,21,000 શ્રી મનુભાઈ છગનભાઈ ક્યાડા, 1,11,111 રૂપિયા શ્રી ભગવતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રાજકોટ, 1,11,111 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી જયાબેન ભવાનભાઈ ક્યાડા, 1,11,111 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી કુમારી દીપાબેન તથા સ્વર્ગવાસી ભીખાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ક્યાડા, 1,11,111 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી બચુભાઈ ભીખાભાઈ ક્યાડા, 1,01,000 રૂપિયા સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર ગામ ભેડાપી પડ્યા, 1,01,000 સ્વર્ગવાસી દિવાળીબેન રવજીભાઈ ક્યાડા, 1,00,000 રૂપિયા સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર ગામ ઝુંડાળા, 55,555 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી બચુભાઈ જસમતભાઈ ક્યાડા, 55,555 રૂપિયા ક્યાડા પરિવાર સ્નેહ મિલન કમિટી રાજકોટ, 51,000 રૂપિયા શ્રી પ્રવીણભાઈ વશરામભાઈ ક્યાડા ઝુંડાળા, 51,000 રૂપિયા શ્રી સંજયભાઈ વજુભાઈ ધારી ગુંદાળા, 51,000 રૂપિયા શ્રી પ્રદીપભાઈ ગિરધરભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા શ્રી મનસુખભાઈ વલ્લભભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા શ્રી સૌજીભાઈ મોહનભાઈ ક્યાડા. તમે તાળી પાડતા બંધ થઈ ગયા છો. 51,000 રૂપિયા શ્રી પ્રદીપભાઈ ગિરધરભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા શ્રી મનસુખભાઈ વલ્લભભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા શ્રી સૌજીભાઈ મોહનભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી બાવાભાઈ જસાભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા શ્રી વિલાસભાઈ શંભુભાઈ ક્યાડા, 51,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી હાર્દિકભાઈ જગદીશભાઈ ક્યાડા અને 51,000 રૂપિયા શ્રી અશોકભાઈ ઉમાકાંતભાઈ ક્યાડા. આ તમામ દાતાશ્રીઓને આપણે ખૂબ બધી તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીએ, કારણ કે કંઈક છે એમાંથી કંઈક આપવું એ ઈશ્વરની કૃપા હોય, માતાજીના આશીર્વાદ હોય, સુરાપુરા દાદાની દયા હોય ત્યારે આપણી પાસે છે એમાંથી કંઈક ને કંઈક અર્પણ કરી શકતા હોય. ને હજી મેં તમને વાત કરી એમ આપનું દાન અહીંયા સ્વીકાર્ય છે. આપ તરફથી મળતી તમામ રકમ એ કથાની અંદર અને કથા પૂર્ણ થયા બાદ કમિટીની એક એવી ઈચ્છા છે કે આપણા કેડા પરિવારના સમૂહ લગ્નનું આયોજનની શરૂઆત થાય. કેડા પરિવારની જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને આપણે સમૂહ લગ્ન આયોજન કરી શકીએ ને સાથે કંઈક એવા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેને અભ્યાસની અંદર મદદરૂપ થઈ શકીએ. એ માટે ભવિષ્યના હેતુ માટે આપ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે બહાર કાર્યાલય ઉપર ચોક્કસથી આપની જે કાંઈ પણ દાનની રકમ છે ત્યાં નોંધાવી શકો છો. આપની તમામ રકમ અહીંયા સ્વીકાર્ય છે. એકવાર ખૂબ બધી તાળીઓના ગડગડાટ વડે ફરીથી દાતાશ્રીઓને વધાવીએ.
કમિટીના સભ્યોને વધાવીએ અને કહેવાય છે ને કે જેવી જેની સાહેબીને એવો એનો ઠાઠમાઠ. મોટા લોકો વિમાનમાં બેસીને ઘરે જાય છે, કોઈની ઘરે ઘોડાગાડી તો કોઈની ઘરે મોટર ગાડીને, ગામડામાં હજી ગાડા જોડાય છે. મોટર ને સાયકલની દોડધામ થાય છે. મારી જેવા પગે હાલીને ભજનમાં જાય છે ને રામ ભક્ત કહે આ તો જીવતાનો ઠાઠમાઠ. બાકી મર્યા પછી નાના મોટા હવ ઠાઠડીમાં જાય છે, મર્યા પછી નાના મોટા હવ ઠાઠડીમાં જાય છે. ઈશ્વરે જે આપ્યું છે એમ દાદાએ કાલે વાત કરી એમ જીવતા જીવ આપણે વાપરવાની જગ્યાએ વાપરીએ અને આવી ક્યાંક વાવવાની જગ્યા હોય ત્યાં ઈશ્વરે આપેલું આમાંથી કંઈક વાવીએ તો એ વાવીને અનેક ગણું થતું હોય છે. ત્યારે આપ સૌને ફરીથી વિનંતી કરીશ કે યજ્ઞમાં આપથી બનતી આહુતિ આપજો. આવો ફરીથી આપણે એ કથાના દોર તરફ જ્યારે આપણે આગળ વધવું છે ત્યારે તમારા બે હાથની તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે પૂજ્ય કૌશિક દાદાને વિનંતી કરીએ કે શ્રીમદ દેવી ભાગવતના કથાના મહત્વ પ્રસંગોની અંદર આપણને સૌને પ્રવેશ કરાવે. પૂજ્ય શ્રી કૌશિક દાદા જોશી. ગરવીરે ગુજરાતમાં ક્યાડા વાટ છે તમારો, ગુજરાતમાં ક્યાડા વાટ છે તમારો, ગરવીરે ગુજરાતમાં ક્યાડા વાટ છે તમારો, ગરવીરે ગુજરાતમાં ક્યાડા વાટ છે તમારો. મને વાલા વાલા લાગો, મને વાલા વાલા લાગો, મને પ્યારા પ્યારા લાગો, ક્યાડા વાટ છે તમારો, ગરવીરે ગુજરાતમાં ક્યાડા વાટ છે તમારો, વાટ છે તમારો, ગરવીરે ગુજરાતમાં ક્યાડા એ વટ છે તમારો. હરિઓમ હરિઓમ. હરિઓમ.